জি, তো শাহানা হানিফ, not only she is a young Muslim Bangladeshi parents' child. When she went to the city council, New York City has 51 city council. New York City's population is 8.6 million, বা যা আমরা বাংলায় বলি ৮৬ লক্ষ। এই ৮৬ লক্ষের ভিতরে ৫১ জন সিটি কাউন্সিল মেম্বার, এর ভিতরে তিনি এই প্রথম এক বাংলাদেশি, প্রথম এক মুসলিম, প্রথম এক মহিলা আমাদের জন্য নির্বাচিত হলেন সিটি কাউন্সিলে ৪ বছর আগে। তিনি সেখানে গিয়ে সবাই বাইবেল দিয়ে শপথ করে, তিনি কোরআন দিয়ে শপথ করেছেন। এরপরে তার ভূমিকা গত ৪ বছরে প্রশংসার, মানে এটা দাবিদার না, she deserve to be appreciated, তাকে আমরা সবাই প্রশংসা করা উচিত। তার যে পজিশন বিভিন্ন ইস্যুর উপরে, she did not stay behind in protesting, in fighting directly with the mayor. She did not stop in fighting with October 7 and thereafter issues related to Palestine and Israel. She is not against Israel, nor we are. What Israeli people, what we are saying, the policy that the United States and the Israeli government is putting or going under war, bombing 24 hours Palestinian people, killing over 50,000 people. Most of them are children and women and elderly. That is the protest. Everybody who has iman, amal, and akhlaq, everybody should fight on it, and she did. So she is the voice. I will not say voiceless. We all has voice, but we don't use it. She is the only one who uses it. So today, what happened? Because she is so vocal, because she was so fighter, because she was doing what is right. Today, someone is running against her and has 10 times more money and creating a situation where she can lose. আমি আপনার এই অনুষ্ঠানে আমাদের সমস্ত মুসলিম উম্মাকে বলতে চাচ্ছি, সমস্ত বাংলাদেশিদেরকে বলতে চাচ্ছি, শাহানা হানিফ যদি না উইন করে, এই লস আমাদের। শাহানা হানিফের কিছুই লস হবে না, কারণ she is what she is. She has proven that. So if we lose, I don't think it took 200 years to be a Muslim girl and to be a Bangladeshi girl on the city council. I don't know how long it will take again in the future. Out of this 51, one will be Bangladeshi, one will be woman, one will be Muslim. So we all are in it together. So I am urging you, if you are from 5 borough of the New York City, do everything in your power to do. You may not be voter in our District 39, City Council District 39, but you can help her. You can go there, volunteer. You can make phone calls. You can make sure that every Bangladeshi, every Muslim in her district goes and vote with father, mother, brother, sister, husband, wife. Everybody should go and vote for her. And there is a ranked choice voting. In that district, there is no wrong ranked choice. There is only one choice, Shahaana Haneef. So with that note, we'll move out of this. Now, I think you also mentioned your situation, or you ran in 2019, came very close. After 2019, you joined ASAL, and we are very proud. I have told you many times, if anyone can deliver in anything that we want to do in the community, that's you. Because whether Fubana is 5 or 4 or 6 separate Fubana, but you আপনি ফোবালা ইস্যু নিয়ে আসছেন, আমার গায়ে কিন্তু ফোবালা 2021 এর গেঞ্জি পরা। I know. So hopefully we are running Fobana 2027 in Washington again, inshallah. Yes. আরেকটা এটা কথা চলছে, ফাইনালাইজ হয় না এখনো, হওয়ার পথে, বাট আমরা করছি নাগরা এবার। আপনি যেহেতু ফোবানার প্রসঙ্গ হলেন, আপনাকে অনেক দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। আবারও ফোবানা আমরা একসাথে হয়ে গেছি, আমাদের একটু সমস্যা ছিল,
সো ফোবানা এবারে নাগরা ফোবানাটা আমরা ডিফারেন্ট ভাবে করব ইনশাআল্লাহ। আবারও সবাই দেখবে হোয়াট ইজ ফোবানা। সো ফোবানা গ্রুপে গেছে, বাট উই অল ওয়ান্ট টু বি ইউনাইটেড अगेन। বাট আপনার অনেক সহযোগিতা লাগবে। গো হেড প্লিজ। Yes, sir. What I was trying to say is not that Fubana. It is anything that you put to your mind, you can do it. That is the idea. And you are a good leader. The question is the state that you are from, Virginia. We have now a senator there. We have few delegate there, which we call assembly. And then you have congressmen from South Asia. So the time has come that you get your seat. Until you don't get your seat, you have to look into the way you can get it. So as I mentioned to you many times, your foundation, which is your chapter itself, Washington, D.C., which we are going to meet on the 2nd when we come there, I think this is the most important step that you can take. না, আমি একটু এখানে আপনি বলি মিস্টার প্রেসিডেন্ট অফ আসাল, আপনার থেকে অনেক জ্ঞান আমরা নেই আপনি এবং আপনার সেক্রেটারি থেকে, কিন্তু রিজন আমি কথাগুলো বলতে চাচ্ছি এখন যে ইলেকশন করতে গিয়ে আমি যে অবস্টাকল গুলো পেয়েছি, লাইন 2018 ফায়ার হাউস প্রাইমারি, আপনি এটা বলেন না হোয়াট ইজ ফায়ার হাউস, উইদিন দ্য পার্টি যেটা করে ফেলা হয়। সো ডেলিগেট বা ভোটাররা থানা না, পার্টির ডিসিশন নিয়ে ওটাকে বলে ছোট্ট করে ফায়ার হাউস। ওটা করেছি যেহেতু সময় নাই, 15 ডেজের ভিতরে সিদ্ধান্ত নেবে, তখন ছোট করে নিজেরা কমিটিতে সিদ্ধান্ত দিয়ে একটা দেয়, তখন আমরা 3 জন রান করি। তখন আমি বুঝিয়ে নেই কিছু, যাই অল্প কিছু ভোট পেয়ে ওটা শেষ হয়ে গেল। তারপরে যখন রিয়েলি করলাম 6 মাস সময় নিয়ে রিয়েল ইলেকশনটা আমি জানতে হলো, অনেক প্রসেস, সিগনেচার ক্যাম্পেইন, আপনাকে ব্যালটে যেতে হলো, কি কি রুল, ইলেকশনে দাঁড়ানো, আওয়ার প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে দাঁড়ানো আর ইলেকশন এক্সিকিউট পর্যন্ত, মানে ইলেকশন ডে পর্যন্ত থাকা, ইটস নট সেম, ইটস লাট ডিফারেন্ট। মানুষ জানে না, মানে দাঁড়িয়ে গেছে না। আরেকটা ছিল যে স্টেট সিনেট আর ইউএস সিনেট নিয়ে ভার্জিনিয়াতে একটা কনফিউশন ছিল। আমি বিভিন্ন স্টেজে বলেছি, বিভিন্ন ক্যাম্পেইনে বলেছি, আমার পথসভায় বলেছি যে ওরা ভাবছে যে শারাফত বা বাবু হঠাৎ সিনেটারে দাঁড়িয়ে গেল কেন, মানে ওখানে তার টিম কেন আছে, ওয়ার্নার আছে, তো সিনেটারে দাঁড়িয়েছে কেন সে, কিন্তু কেউই জানতো না আনটিল আই রান ওই সময় যে আপনাকে আমি খোলাগুলি বলি, অনুষ্ঠানটা অনেকেই দেখবেন বা দেখছেন, যে স্টেট সিনেট এন্ড ইউএস ইজ এ বিগ ডিফারেন্স। আমাদের পাঁচবার বুঝাই দিবেন, প্রতিটা স্টেটে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম যা উনি বলবেন, আমাদের ভার্জিনিয়া হলো 40টা সিনেটার 100 ডেলিগেট নিয়ে গভর্নর তার স্টেট রান করে। এটা অনেকেই জানে না মেজা ভাই। তো এটা এডুকেট করতে হয়েছে, করতে করতে তো বলছে না এডুকেট, তাও কনভিন্স হয় না। তো আরেকটা হলো যে আমাদের বাংলাদেশি বা আমাদের এশিয়ানরা কিন্তু ভোটার কম, তারা সিটিজেন না, তারা গ্রিন কার্ড হোল্ডার, আর যারা ভোটার তারা ঘুমিয়ে থাকে। আমি প্র্যাকটিক্যালি বলছি, ভোট দিয়ে যে মাসবাকে বা সেনাপতি সিংকে আমরা নির্বাচিত করব, যদিও আমাদের পার্সেন্টেজ, আমি কিন্তু অনেক সময় জিজ্ঞেস করি আমাদের পার্সেন্টেজ কি, দর্শক বাংলাদেশিরা যারা দেখছেন বা মুসলিমরা বা এশিয়ানরা, আমরা কিন্তু এখানে এশিয়ান মুসলিম কিন্তু 0.9% হলে আমেরিকাতে, আমরা কিন্তু 1%ও না। এই দেশটা আমাদের না, আমরা বলি আমরা এলিয়েন এখনো। সো আমরা যদি 0.9% দিয়ে মনে করি যে আমার এলাকায় অনেকগুলো মুসলমান আছে, অ্যাডাম সেন্টার আছে, ওই মসজিদ আছে, পাস করে ফেলবো, এটা 2-1টা ক্ষেত্রে হয়তো অল্প ভোট লাগবে, এটা হয়ে যায় অনেক সময়। কিন্তু আপনি যদি দেশ চালাইতে হয়, স্টেট চালাইতে হয়, আপনাকে হোয়াইট, ব্ল্যাক, স্প্যানিশ অল কমিউনিটি লাগবে, সবাইকে লাগবে আপনার, আর স্পেশালি হোয়াইট। আপনি যদি হোয়াইট ভোট ব্যাংকটাকে আপনি ধরতে না পারেন বা লিডারদেরকে ধরতে না পারেন, আই এম টেলিং আপফ্রন্ট, ট্রুথ হার্টস, impossible to win the seat. Exactly. So এইগুলা নিয়ে আপনার সাথে আমি পরে কথা বলবো। Go ahead, আপনি যেটা বলছিলেন যে Sure. So I think the idea that we are now, as you mentioned, I am just giving you New York State example. New York State has 150 assembly, which you guys call delegate. So 150 delegate a state has, means if you divide the state by 150 section, that is small place you will be running for senator. Same thing, it has 63 senator. 63 senator means New York State has 62 county, which is 62 thana. So on an average, each thana or each county has a senator.
It's not a big deal. And people are getting elected. I think আপনারা অনেকেই জানেন আমাদের এখন বাংলাদেশি 4 জন সিনেটর আছেন। এর ভিতরে 2 জন হচ্ছেন জর্জিয়াতে শেখ রহমান আর নাভিল ইসলাম। আপনার নাম শুনেছেন, ওনারা আসলে লাইভ মেম্বার, ওনাদের সাথে আমাদের গভীর সম্পর্ক এবং আমরা রীতিমতো একজন আরেকজনকে যতটুকু পারি সাহায্য করার চেষ্টা করি। এরপরে আমাদের কানেক্টিকাটে আছেন মোহাম্মদ রহমান সাহেব, he is a very good man, he is also elected, and then Virginia the Saddam Salim. So we already have 4 people. So I think what we are discussing here, they of course বাবা আপনি দেখেছেন আমাদের আসালের মিটিং এ African American of course will be there because they know, and the coalition we build with them, we support them whatever their issues are, and they support us whatever is our issues are. Same thing with the Latinos. Americate 14% Latinos are voter, 12% voter is African American. 12 and 14, which gives you 26%, and even Muslim is 1%. So this 27% voter can make a difference. And then of course, white is also important. 69% white are voter. Now that 69%, yes, whole country, 74 million of them likes Trump even today. Forget about them. But within the range of your running area, which is Senate or delegate or assembly, you will find that some white people are very close with you and you are close with them. So they should help you, they should support you. Even the Jewish population, wherever they are, they vote in a block. They are very good at voting. They don't miss any vote. And that is why they are so powerful. Because when the politicians run, they do not go against them because they know that these people vote whatever one Jew say to vote, the rest of the Jew will vote for that person. So সেতে আমাদের এখন যারা আমরা ভোটার, বাংলাদেশি, সাউথ এশিয়ান, মুসলিম, we should do the same thing. তো আমরা যেটা বলি, আসলের পক্ষ থেকে আমরা ক্যান্ডিডেটদেরকে যাচাই করি, ভালো ক্যান্ডিডেটকে আমরা এন্ডোর্স করি, ভালো বলতে যারা আমাদের কথা বলে, যারা আমাদের ইস্যুকে তাদের ইস্যু করে নেয়, তাদের সাথে কথা বলি, তাদেরকে আমরা আপনাদের কাছে নিয়ে আসি, বলে যে এদেরকে ভোট দেন। আপনারা আসলে তখন 2 রকম চিন্তা না করে ওদেরকে ভোট দেওয়া উচিত। এই জন্য কারণ ডিউ ডিলিজেন্সের যে পরীক্ষা নিরীক্ষার যে কাজটা ক্যান্ডিডেটকে নিয়ে, সেটা আমরা করেছি আপনাদের জন্য। কারণ আমরা তো সব করি কমিটির জন্য। যেমন ধরেন ঈদ যে হলিডে আমাদের এখন নিউ ইয়র্ক সিটিতে, ইভেন ওয়াশিংটন স্টেট, পুরো স্টেট ব্যাপী এখন ইট ইজ ঈদ হলিডে from 2 weeks ago, because they are very progressive, they are very strong, and I am very happy for them. So আমাদের কথা হচ্ছে যে আপনারাও যদি আমাদের কথা অনুযায়ী এবং আপনারাও যদি সহযোগিতা করেন, ভোট দিতে বের হয়ে আসেন। এখন আপনি যখন ভোট দিতে বার হবেন, তখন ভাবিকেও নিয়ে আসা উচিত, মাকেও নিয়ে আসা উচিত, দাদিকেও নিয়ে আসা উচিত, নানিকেও নিয়ে আসা উচিত, আর এট দি সেম টাইম বাসার অন্যান্য সদস্য। আপনারা যারা এখন থেকে 30 বছর আগে এসেছেন, তারা সবাই এখন সেই পরিবারের জন্য কলম্বাস। আপনাদের পেছনে আরো 200 লোক থাকতে পারে। আপনারা আমেরিকাতে নিয়ে এসেছেন 50 হতে 100 200 লোক। তাদের আমি যেটা বলতে যাচ্ছি, সরি টু ইন্টারাপ্ট, যে আমরা যদি একটা গায়িকা আসে, আমরা হোমরিকে একটা মেলা হয়, পথে মেলা হয়, আপনি একটু ইলিশ ভাত খাওয়াবেন, আপনি একটু ভর্তা খাওয়াবেন বাইরে, আপনি জপছে বাইরের লোকজন পরে, কিন্তু ওটাতে কোনো বেনিফিট নেই। একটু আত্মতৃপ্তি আছে, একটু মজা আছে, কিন্তু একটা সিনেটর, কংগ্রেসম্যান বা ডেলিগেট, কংগ্রেস যদি আপনি ইলেকটেড অফিসার বা ইভেন স্কুল বোর্ডে যদি আপনি একজনকে বসান, একটু আপনি ঘুম থেকে ওঠেন, কাউকে বলেন, আপনি নিজে ভোট দিলেন না, আপনি আপনার নেইবারকেও বললেন না, ডোর নকিং। আমি তো আসলে ঢুকেছি শুধু জিও টিভি, অনেকে জিও টিভি বোঝে না। তো এখন আপনি যদি পাশের নেইবারকে না বলেন, আমরা তো 1-2% বাসায়ও আমরা টাচ করতে পারি না, এত পয়সা খরচ হয়, এত ভলান্টিয়ার লাগে। যে যদি 2-3-5% লোকের কাছেও যাওয়া যায়, ভোট, ওরা কিন্তু ভোট দেয়, আপনি চাইলেই কিন্তু ভোট দিবে। আপনারা জানতে হবে হু ইউ আর। আপনি যদি আপনার নেইবারকে না বলেন, আর আমাদের একটা অভ্যাস আছে, মানে চাই আর না চাই আমরা খারাপটা বলে দিব, ভালোটা বলবো না। ও মাসভা, ও বাবু, আমাদের ওই খারাপ নিজেরা গল্প বানিয়ে বলে দিবে, বুঝছেন?
কিন্তু খারাপ ভালো যে কাজটা করছে, যে ভাই আপনি আসাল নিয়ে যে আপনি যেভাবে করছেন বিভিন্ন স্টেটে রোলার কোস্টার মতো, কোথাও কোনো জায়গায় উইক হয়ে যাচ্ছে, কোথাও কোনো জায়গায় অনেক হাই লেভেল হচ্ছে, কিন্তু আপনি তো ছাড়ছেন না। আপনি ডেইলি টুথব্রাশ সকালে করতে হয়, ইউ কিপ ট্রাইং। আমার হ্যামার উপর হ্যামার করতে থাকেন আপনারা। এখন কারণ যদি কেউ না বোঝে, যা না আসে, এরা কত বলবো? এই যে সাদ্দাম, আপনি বললেন যে সাদ্দাম হোসেন হয়েছে, কেউ জানে না যে সে রান করেছে। অনেক জায়গায় ওয়াক ওভার পাওয়া যায়। আমারও ইলেকশনের সময় কিন্তু আমাকে সিটটা দিয়ে দেওয়ার মতো অঙ্গীকার করেছিল, কিন্তু তার থেকে তারা সরে গেছে পরে। আর আমাদের কমিউনিটির লোকজন সুকৌশলে বিদেশি স্টেক হোল্ডার বলেন, যারা ম্যাটার করে, তাদের কাছে গিয়ে একটা বদনাম করে দেয়। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি, অন রেকর্ড আমি এবং আবারও ওনার কথা বলতে, ওনাকে আমি পছন্দ করি না এখন আর, আনিস আহমেদ, যদিও উনি আসলে আমাকে ইনভলভ করেছেন, উনিও রান করেছিলেন। আমি ওপেন বলছি, আমি পছন্দ করি না ওনাকে, কারণ উনি ওই ডিজার্ভ করে না পছন্দ করার মতো। কিন্তু যেহেতু উনি করেছে কাজগুলো, যে আসলে ইন্ট্রোডিউস করেছে, আমি বলছি উনি মেরিল্যান্ড থেকে ডেলিগেটে রান করলেন। এট দ্য সেম টাইম, একদম সেম সময়ে আমিও স্টেট সিনেটে রান করেছি, ভার্জিনিয়া 33rd ডিস্ট্রিক্ট স্টেট থেকে, যেটা লাউডনের। এখন তখন আমাদের নামে ক্যাম্পেইন করা হলো যে দুই জিহাদি কেন রান করছে। তখন সরকার ছিল আওয়ামী লীগ, তাদের সাথে যারা এলাকায় পছন্দের লোক যারা আছে, যারা বাসায় একসাথে ভাত খায়, সবাই, আমি ভেরি ইমোশনালি বলতে হচ্ছে, আমার নামগুলো বলতে চাই না, যারা যাদের ওয়াইফরা আমরা একসাথে লাঞ্চ ডিনার করি, কোনো প্রোগ্রাম হলে স্যাটারডে, এখন আমি এগুলো যাই না একদম। যেহেতু আমি একটা দলের মতদর্শী ছিলাম বা আছি দেশে, সেই দল আরেক দলের লোক, তারা পালিয়ে গেছে। এখন তারা কৌশলে এই কেন দাঁড়িয়েছে, এই কেন হবে, ও কি যা পারছে বিরুদ্ধে বলেছে, এগুলা তো তারা দেশের বিরুদ্ধে বলেছে। ওকে, দেশ, আমি তো বাংলাদেশের নির্বাচন করছি না, ঠিক আছে, তুমি আওয়ামী লীগ বিপিও মনে করো, এইখানে তুমি গিয়ে বলে দিচ্ছ ওই লোকটা খারাপ, ওরে ভোট দিও না, ও পাস করলে আমাদের কথা শুনবে না, ও এটা সেটা বলছেন বাড়িয়ে, কিন্তু আমাদের যে ভালো গুণগুলো আছে সেগুলা কিন্তু কাউকে বলে না। সো বলছে কি যে জেহাদি, ইভেন মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে বলেছে দুই জেহাদি কেন এই সিট নিতে চাচ্ছে। আমেরিকাতে চায় কি দেখেন। তারপরে আপনি নিজেই বললেন এখন বাংলাদেশে 4টা সিনেমা, শুধু শেখ রহমান ছিলেন আমাদের আগে, তারপর হয়ে গেল নাবিলা, তারপরে সাদ্দাম, এবং ক্যানাডিকের যে আমাদের পরিচিত লোক, আমাদের এখানে একটা গ্রোসারি স্টোর আপন মামা হয়, সে রহমান। সো ওরা হয়ে গেছে এখানে। এই যে রাস্তা, কিন্তু ফার্স্ট বাংলাদেশি আমেরিকান যে রান করেছে ভার্জিনিয়াতে, দ্যাট ওয়াজ মি, 1918 এবং 2018 এবং 19। তো কেন বলছি আপনাকে, এই জিনিসগুলো বোঝাতে পারি না মানুষদের। দেখো, দেশ আগে, দল পরে, ব্যক্তি পরে। ওই একই কথা কিন্তু আমেরিকান পলিটিক্সেও, ডেমোক্রেট রিপাবলিক সেম, কিন্তু আগে দেশটা দেখে ওরা, আমরা কিন্তু দেশটা দেখি না। Go ahead, Mr. President. I think you have defined it very well, because if we do not do, until then we won't be able to elected in a position. Look, if you think that you cannot go to the table, but still they will do anything for you. আমি বলতেছি আমেরিকাতে যারা এখন পাওয়ারে আছেন, যারা রাজনীতি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, যারা ইলেক্টেড হয়েছেন, তারা যদিও বলে যে আপনার টেক কেয়ার করবে, আপনার সিকিউরিটি দিবে, আপনাকে কর্মসংস্থান করবে, মূলত তারা কিছুই করবে না, কারণ এই দেশে করা নিয়ম নাই, এভাবে করে না কখনো। আপনি যদি তাদের সাথে জড়িত না থাকেন, তাদের সাথে কাজ না করেন, তাদেরকে they will do nothing for you. ওই একত্রে ছবি তুলে পত্রিকা দিলেন যে ওনার সাথে কথা হয়েছে, এসব দিয়ে কোনো কাজ হবে না, এটা হয় নাই। আমি গত 41 বছর যাবত আপনাদের যাদের ছবি দেখছি, তাতে কিছুই হয় নাই।